जून महीने के शुरुआती दिन सानू चेते कराउंदे ने जून 1984 में श्री दरबार साहब उत्ते हुए फौजी हमले के दुखांत ने। इस दुखांत बारे उन्होंने दिनों दी घटनावां बारे बहुत सारे प्रोग्राम बनते रहते हैं, बहुत सारे लेख छपे ने। पर अज के इस वीडियो में असीं तुहानूं जून 1984 में दरबार साहब उत्ते हुए फौजी हमले साका नीला तारा संबंधी एक वखरा नज़रिया और कुछ वखरे पहलू दस्सण की कोशिश करांगे। सो जरूर वेखो अज का एक खास प्रोग्राम। कुछ देर लिए शांत मन हो के अखां बंद करके जां जिवें भी ठीक लगता श्री दरबार साहब बारे सोचीए किहो जिहा अक्स साडे मन विच बनदा है। सारिਆਂ ਦੇ दिमाग विच यही विचार आउणगे, वो स्थान जिथे सारी दुनिया मत्था टेकण आउंदी है। दूरों दूरों लोकी मत्था टेकण आउंदे ने, जिथों दे 4 दरवाजे सारिਆਂ ਲਈ खुले ने। कोई किसी भी धर्म जात का होवे, किसी भी मजहब का होवे, किसी भी पिठ भूमि का होवे, सारिਆਂ ਲਈ दरवाजे खुले ने। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लीडर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलाकार, फिल्मकार, अदाकार, VIP लोग इत्थे आके मत्था टेकते हैं, नतमस्तक हुंदे ने। अते एक गल सारे कहंदे ने कि इहो जिहा सुकून अते इहो जी मानसिक शांति उन्हां नूं दुनिया 'च किते होर नहीं मिलती। सो रूहानीयत के केंद्र श्री दरबार साहब बारे सोच के ही दरबार साहब की तस्वीर दिमाग 'च आउंदे ही सिर अदब दे नाल सत्कार दे नाल अपने आप झुक जाता है। हुण इसे स्थान उत्ते, इसे पवित्र स्थान उत्ते जिथे सारी दुनिया सीस झुकाउंदी है, सारी दुनिया मान सत्कार करती है, जून 1984 विच एक फौज ने टैंकां ते मारू हथियारां दे नाल हमला किया अते इसे हमले नूं नाम दिता गया सी साका नीला तारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाल है कि जिथे एक देश के धार्मिक स्थान उत्ते उसे ही देश की फौज ने इस ढंग नाल इन्ने वड्डे पद्धर उत्ते हमला किया होवे। साका नीला तारा दे इस हमले पिछे जो भी कारण दसे गए होण, जो भी गल्लां दसियां गईयां होण, इस सब के बावजूद एक बहुत वड्डा सवाल अजिहा है जिहदा जवाब अज ताईं किसी ने नहीं दिता कि जून 1984 की कार्रवाई करन वेले गुरपुरब वाले दिनां नूं ही क्यों चुनिया गया। क्योंकि आप सारे जानते हैं कि सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे किसी भी गुरु का या कोई भी इतिहासक दिहाड़ा होवे, गुरपुरब होवे तो संगत आम नालों भी ज़्यादा होंदी है, लोगों का इकट्ठ ज़्यादा होंदा है। इस तरह जून 1984 के पहले हफ्ते भी उत्थे संगतां दा इकट्ठ ज़्यादा सी, क्योंकि 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब उन्हां दिनां दौरान आ रहा सी, इस करके संगतां की गिणती ज़्यादा सी। गुरपुरब वाले दिन भी अते गुरपुरब तो पहलां ते बाद वाले दिनां विच भी उन्हां दिनां दौरान संगत आम तौर पर उत्थे ज़्यादा हुंदी है। अते जिस वेले ये हमला किया गया उन्हां दिनां दौरान भी संगत की आमद ज़्यादा सी। सो की अजिही एमरजेंसी सी, की अजिही फौरी लोड़ सी कि उत्थे हमला उन्हां दिनां दौरान ही किया गया। इसका जवाब अज तक किसी ने नहीं दिता। साका नीला तारा ऑपरेशन ब्लू स्टार दरबार साहब उत्ते हमला करने की कार्रवाई जिन्हां दे खिलाफ की गई, उन्हां तो इलावा किन्ने होर निर्दोष लोग मारे गए। आम संगतां जो उत्थे मत्था टेकण गईयां सी, श्रद्धालु जिन्हां विच औरतां, बच्चे, बजुर्ग, जवान, हर किस्म के लोग, निर्दोष लोग भी मारे गए। उन्हां दी गिनती अज तक नहीं हो सकी। अणगिणत लोगों की जान उन्हां दिनां दौरान गई। टैंकां, रॉकेट लॉन्चरां, मारू हथियारां, बंदूकां, इहो जिहा हमला उस वेले किया जाता जदों कि बहुत वड्डी एमरजेंसी होवे, जदों दंगे फसाद हो रहे हैं, देश की सुरक्षा नूं खतरा होवे, उस वेले इहो जिहा कदम चुक्या जाता है। पर उन्हां दिनां दौरान अमृतसर शहर विच ना तो कोई दंगा फसाद हो रहा सी, देश नूं किहड़ा जिहा खतरा दरपेश सी ये बारे अज तक नहीं दस्या गया। उन्हां दिनां दौरान तो अमृतसर में कोई दंगा फसाद कतलेआम नहीं होया, पर जून 1984 के घटनावां तो बाद लगातार दंगे फसाद कतलेआम होए ने, ये सारी दुनिया जानती है। जून 1984 के दरबार साहब उत्ते हमले दौरान ही दरबार साहब कंपलैक्स में बनी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी का बहुत सारा समान, कीमती खरड़े, इतिहासक किताबां ते होर दस्तावेज कहा जाता है कि भारतीय फौज हमले उपरंत ये सारा समान ले गई सी, पर अज तक इसका कोई थौ पता नहीं लगा। जून 1984 के दरबार साहब उत्ते हमले दौरान उत्थे ही बहुत दुख की गल ये भी सी कि उत्थे ड्यूटी कर रहे रागी साहिबान, ग्रंथी साहिबान ते स्टाफ मैंबर, सेवादारां अपनी ड्यूटी करते करते गोलियां दे शिकार होए। ਅਤੇ श्री दरबार साहब विच उस वेले प्रकाशमान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के एक ਸਰੂਪ ਦੇ अंगां विच भी गोली लगी सी। उही पावन ਸਰੂਪ इन्हीं दिनी संगतां के दर्शनां लई श्री दरबार साहब कंपलैक्स विखे रखिया गया।
ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਗਈ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 430 ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਲ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1984 ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਘਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਵਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।